الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة. استووا ترصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal adha, amma ba'd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berkah ini, di pagi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan burika ummati fi bukuriha, bahwa umatku ini diberkahi pada pagi harinya. Terlebih pagi hari yang kita jalani hari ini bukanlah hari yang biasa, yaitu hari yang berada pada tanggal 10 Zulhijjah, hari di mana kita semua melaksanakan sholat Idul Adha yang nanti akan dilanjutkan dengan ibadah kurban. Maka di hari yang berkah ini, marilah kita ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena kalimat tauhid inilah yang menggerakkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini. Karena tauhid inilah yang menjadikan kita mengerti bahwa kiblat kita adalah Ka'bah. Karena kalimat tauhid inilah yang membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kalimat tauhid inilah kita mengerti bahwa satu-satunya syafaat yang kita butuhkan kelak adalah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kalimat tauhid inilah yang mempersatukan bapak dan ibu yang berkumpul di tempat ini. Dan karena kalimat tauhid inilah yang menjadikan diri kita tenang. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid inilah yang pernah begitu diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam diri pamannya Abu Thalib, terucap dari lisannya. Akan tetapi Abu Thalib ketika itu enggan, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau ingini. Akan tetapi hidayah itu adalah hal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan mengecap, merasakan dan hidup dengan manisnya tauhid. Mari kita syukuri dengan melengkapinya dengan melakukan amal-amal soleh kebaikan dan menjaga kalimat tauhid ini tetap tumbuh dengan baik di dalam diri kita. Dan di hari raya Idul Adha ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kalimat takbir berkumandang, ketika kita dari rumah
berjalan menuju tempat ini mengucapkan takbir. Ketika sebelum sholat tadi kita mengucapkan takbir. Maka pada hari raya Idul Adha ini mari kita tanamkan di dalam diri kita firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, hakikatnya kita ini adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, hamba yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah maha kaya lagi maha yang terpuji. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Anas bin Malik, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Dahulu kalian, wahai orang-orang Quraisy, memiliki 2 hari raya yang kalian bersenang-senang padanya. Wa qad abdalakumullahu khairam minhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian yang lebih baik dari keduanya, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari raya Idul Fitri kemarin kita bersukacita karena berbuka, bersukacita karena sampai di bulan Syawal, dan pada hari ini kita bersukacita karena melakukan ibadah salat, bersukacita nanti kita akan melakukan ibadah kurban. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengingatkan kepada kita, kebahagiaan seperti apakah yang harus kita sikapi ketika kita mendapati hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha? Apakah kebahagiaan tersebut sependek karena pakaian kita yang baru? Apakah kebahagiaan kita sependek karena kita berkumpul dengan sanak saudara kita? Dan apakah kita berkumpul berbahagia hanya karena setelah ini kita akan makan daging sapi, kambing, dan yang lainnya? Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hakikat hari raya itu kita berpakaian baru. Bukanlah hakikat hari raya itu ketika kita setelah ini bisa makan bersama, makan daging bersama, berkumpul bersama. Walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Tapi hakikat hari raya adalah bagi orang yang bertambah ketakwaan di dalam dirinya. Dan dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman khafal wa'id. Tapi hakikat hari raya yang sebenarnya adalah ketika di dalam diri kita muncul rasa takut akan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancam berupa neraka, dan rasa rindu di dalam diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Kurban yang hari ini kita laksanakan, dan setelah ini akan kita lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hal ini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa tarakna alaihi fil akhirin. Prosesi kurban yang hari ini nanti akan kita laksanakan merupakan bagian dari penghargaan Allah, merupakan dari bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana para ulama mengatakan, wa abqaina ala Ibrahim sana'an hasanan fil umamil lahiqah. Kami telah menjadikan prosesi kurban ini, Idul Kurban ini, merupakan bentuk penghargaan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah ketika Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, dan menjadikan prosesi kurban ini merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini adalah bermula
Kalau kita perhatikan di surat As-Saffat ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail, ketika usianya telah matang, ketika usianya telah dewasa, ketika usianya sudah begitu menyenangkan dipandang oleh mata, lalu Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya sang Ismail, "Wahai anakku, sungguh di dalam mimpiku aku telah mimpi melihat bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara." Maka apa yang engkau pandang? Maka Ismail mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat As-Saffat ayat yang ke-102 ini, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana ketika keimanan itu tumbuh dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana indahnya keimanan yang terpatri di dalam diri seorang Nabiullah Ibrahim dan di dalam diri Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita manisnya hubungan yang dibangun dengan keimanan. Ketika seorang ayah yang memiliki keimanan yang baik di dalam dirinya, maka dia tidak ragu untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ketika seseorang anak yang tumbuh keimanan di dalam dirinya, maka kita bisa lihat seorang anak tadi begitu mudahnya menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui ayahnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang bisa kita ambil, yang bisa kita perhatikan adalah pelajaran tentang begitu indahnya ketika seseorang anak dan ayah, ketika seseorang keluarga memiliki keyakinan dan memiliki kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari ini nilai inilah yang hilang. Nilai kepercayaan kepada Allah, nilai keyakinan kepada Allah, nilai kemantapan untuk berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 114 ayat, yang berjumlah 114 surat, 6.000 sekian ayat, tidak satupun ayat-ayat tersebut yang kita ragukan. Bahkan di awal-awal Al-Baqarah Allah mengatakan, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Tidak ada satu harokat pun yang diragukan. Tidak ada satu huruf pun yang diragukan. Namun yang menjadi pertanyaan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita telah yakin dengan ayat-ayat Allah? Betulkah kita yakin dengan seruan Allah? Atau justru kalau kita saksikan yang masih terjadi di sekeliling kita, yang masih terjadi di keseharian kita adalah tindakan-tindakan yang seolah-olah tidak mempercayai, yang seolah-olah tidak yakin bahwa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah hak adanya, dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibantah kebenarannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Tapi kalau kita lihat praktek keseharian yang terjadi di masyarakat, riba masih merajalela. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa dosa riba adalah seperti engkau menzinahi ibumu sendiri? Tapi yang terjadi, apakah kita ragu tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Atau justru yang menjadi problem adalah
kita belum benar-benar yakin kepada Allah, belum betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan banyak di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kalau kita lihat keseharian kita lihat di sekeliling kita lihat di tayangan televisi kita, yang kita dapatkan adalah gambaran keluarga-keluarga, para ayah, para bapak, para orang tua yang seolah tidak takut tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Tapi yang menjadi pertanyaan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah ketakwaan menjadi hal yang dirindui? Sudahkah memupuk keimanan menjadi hal yang begitu diingini? Justru kalau kita perhatikan, kita masih memiliki PR tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayatnya, tentang firman-firmannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Kurban yang hari ini kita jalankan, salat Idul Adha yang hari ini kita laksanakan, saya yakin ini bukanlah salat yang pertama, ini bukanlah salat yang kelima, ini bukanlah salat yang ke-10, tapi ini adalah salat yang kesekian puluh kali yang kita lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, butuh berapa puluh lagi kita harus melakukan salat Idul Adha? Butuh berapa puluh lagi? Butuh berapa ratus lagi? Kita perlu mendengar kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail tentang keyakinannya kepada Allah, tentang gambaran anak dan keluarga yang begitu yakin kepada Allah. Padahal hakikatnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya untuk kita yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yakin apa yang Rasulullah SAW sabdakan, yakin pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan itulah prinsip-prinsip yang harus kita hadirkan di dalam diri kita, di rumah kita, di keluarga kita, di keseharian kita, dan di dalam tindak tanduk kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pelajaran tentang pentingnya kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan karena keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan apa-apa yang baik bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wassalamun ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu pula lah nanti kelak kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa yang berbuat baik yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang dimaksud berbuat baik di dalam ayat ini adalah keyakinan, kemantapan kita akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari peristiwa Idul Kurban ini, dari peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar, yaitu pelajaran tentang pentingnya kita sebagai seorang mukmin untuk berkorban, berbuat untuk agama ini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, bahkan mengorbankan nyawa kita. Alaisa qalallahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, sungguh aku membeli dari kalian wahai orang-orang yang beriman, jiwa kalian dan harta-harta kalian. Alaisa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraka Makkah. Bukankah Rasulullah SAW berkorban dengan meninggalkan Makkah
alaisa anfaqa Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Abu Bakar Siddiq telah berkorban dengan menginfakkan seluruh hartanya? Alaisa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka malahu wa aqaribahu, bukankah para sahabat dahulu telah berkorban dengan meninggalkan tanah tempatnya tinggal, dengan meninggalkan hartanya, dengan meninggalkan kerabatnya? Dan bukankah sahabat Utsman bin Affan telah berkorban dengan memberikan seluruh hartanya, dengan membeli sumur orang-orang Yahudi ketika itu? Dan bukankah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita telah berkorban untuk kebaikan kita? Maka dari perayaan hari raya Idul Kurban ini, dari hari raya Idul Adha ini, pelajaran penting yang kita ambil bahwa seorang mukmin ada seseorang yang harusnya di dalam dirinya memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki kesadaran yang baik tentang hartanya, bahkan tentang dirinya, untuk menyerahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha yang kita lakukan, yang dibarengi dengan prosesi Idul Kurban penyembelihan, bukan hanya sekedar ritual belaka, bukan hanya rutinitas tahunan yang kita lakukan, akan tapi seorang mukmin adalah seseorang dari setiap ritual ibadah yang ia lakukan bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran untuk menjadikannya orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya orang-orang yang semakin mengerti bahwa dirinya, bahwa hartanya, bahwa seluruh yang ia miliki diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu doa yang diajarkan, Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, pakailah aku dengan hartaku, dengan keluargaku, dengan diriku, dengan segala yang aku miliki, termasuk dalam barisan berjuang kepadamu, dan jangan jadikan aku orang-orang yang justru ketika melihat yang lain berjuang, bercapek diri, melelah-lelahkan diri dalam ketaatan dan dalam kebaikan, tapi kita tidak menjadi golongan orang-orang yang termasuk dalam golongan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan syukran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhuhu fa innaha sunnata abikum Ibrahim." Salat Idul Adha yang hari ini kita lakukan, setelah ini akan kita lanjutkan dengan prosesi berkurban, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Dhuhu, berkurbanlah kalian, karena sesungguhnya berkurban ini merupakan sunnahnya, ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan tentang bagaimana ketika kita akan menyembelih hewan kurban, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitla, fa'idha dzabahtum fa'ahsinul dzibha." Ketika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik. Karena sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan hanya mengajarkan kita beradab kepada sesama manusia, tapi Islam juga mengajarkan kita beradab termasuk kepada hewan sekalipun. Bahkan Islam mengajarkan kita adab kepada barang benda mati sekalipun. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus pasukan perang untuk pergi ke medan jihad, beliau mengatakan, "Intaliku bismillah, pergilah kalian dengan nama Allah, wabillah, dan karena Allah, wala taqtulu syaikhan faniyan wala taflan wala mra'atan wala hadman." Dan beliau, di antara pesan yang beliau sampaikan, jangan kalian merobohkan bangunan yang tidak dibutuhkan.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang bisa berkurban merupakan kebaikan, merupakan keberkahan. Akan tetapi, kurban yang kita lakukan hari ini ada yang berupa kambing, ada yang berupa sapi, ada yang sapi satu untuk bertujuh, atau mungkin ada yang hadir di tempat ini satu sapi untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-37, di mana Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Kurban yang hari ini kita lakukan, janganlah menjadikan kita ujub. Kurban yang hari ini kita lakukan, janganlah membuat kita merasa bangga. Kurban yang hari ini kita lakukan, janganlah menjadikan kita merasa wah daripada yang lain. Karena hakikatnya kelak yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya, akan tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai ketakwaan. Dan ketakwaan itu bukan seberapa besar hewan yang kita kurbankan, tapi ketakwaan itu adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita dengan harta yang kita miliki, dengan keluarga yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang kita miliki, bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita berdoa, marilah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ketika semakin banyak umur kita ditambahkan, semakin bertambah dekat kita kepada Allah. Ketika semakin banyak harta yang dititipkan, semakin bertambah infak kita. Dan semoga semakin bertambahnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Antal haqqa wa wa'dukal haqqa wa liqa'ukal haqqa wal jannatu haqqa wan naru haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika khasamna. An taghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'aisha as-su'ada wa mauta asy-syuhada wa murafaqata al-anbiya wan nasr 'ala al-a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rohatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak boleh.